नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। अक्षय तृतीयार हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जणाई आज कार्यक्रम टी आग को बढ़ाइबा। ता सहित आपणकर जदि सिंह राशि होता है तेबे ही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। निजर व्यस्त समय मध्यरु किछि समय आपण निज पाई दियंतु कहीं आमर आज यही भिडियोटी सिंह राशि व्यक्ति विशेषों पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानिपारिबे। देखंतु आपणक सिंह राशि रे एही अक्षय तृतीया दिन आपणकर ग्रहण दोष एवं श्रापित दोष शेष हेबाकु जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे बड़ा परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं एही परिवर्तन आपणक जीवन रे बहुत अधिक शुभ फल भरि देबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही अक्षय तृतीया ठारू आपणक जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी सिंह राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देवा पाई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित देखंतु दर्शक बंधु आमर एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होइछि। जदि आपण आपणकर जन्म राशि जानि नाहंती एवं नाम राशि को व्यवहार करी समस्त कार्य करुछंती तेबे आपण कमेंट बॉक्स रे निजर जन्म तारीख जन्म समय एवं जन्म स्थान लिखि जणांतु। आमे आपणकर जन्म राशि लग्न नक्षत्र जणाई देबु जहाँ आपणक पई सठिक एवं निर्भुल रहिबा एवं आपण एहाकु व्यवहार करी भविष्यत रे जेकोनोसी शुभ कार्य बा मांगलिक कार्य करि परिबे। ताहले आसंतु एबे जानिबा आपणक जीवन रे ही अक्षय तृतीया परे केउ केउ बड़ परिवर्तन आसीबा। विशेष भाव रे एही दुईटी दोष आपणक जीवन रु समाप्त हेबा परे आपणक जीवन केउ मोड़ नेउछि। किंतु ता पूर्वरु जानिबा आपणक सिंह राशि रे नवग्रहकर स्थिति एही अक्षय तृतीया दिन किभଳି रहुछि। देखंतु आपणकर द्वितीय गृह रे केतु, अष्टम गृह रे राहु शुक्र शनि एवं बुध, नवम गृह रे सूर्य, दशम गृह रे देवगुरु बृहस्पति एवं द्वादश गृह रे मंगल विराजमान करिछंती, जहा फल रे एही गृह गुड़िकरे सेमानंकर प्रभाव अधिक रहिबा। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु देखिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहुछि। देखंतु आपणकर राशिर प्रथम गृहरु आपणकर स्वास्थ्य विषय जना पड़े। ता सहित आपणकर राशिर स्वामी सूर्य जी आपणकर भाग्यर गृह रे एवं उच्च रे रहिछंती, जहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य को नै जेकोनोसी समस्या चलीछि ताहा शेष होई जिवो। आपणकर समस्त चिंता दूर होई जिवो। पूर्वरु जहाँ भी शरीर रे गंभीर समस्या देखुतिले ताहा मध्य धीरे धीरे उपशम पाइबे। पेट संबंधित जदि आपणकर कौनसी गंभीर रोग रे पीड़ित अछंती सेतिरु मध्य आपण धीरे धीरे आराम पाइबे। देखंतु आपणक स्वास्थ्य रे धीरे धीरे उन्नति आपण परिलक्षित करिवे। आपणकर मानसिक चिंता आपणक मानसिक दुश्चिंता मध्य दूर होई जिवो। आपण जो द्वंद्व रे रहउचंती असंतोष रहउचंती एवं आपणक मन भितरे बहुत गुड़े चिंतार भावना घूरी बुलुछि ताहा मध्य दूर होई जिवो। कारण सूर्य उच्च रे रही आपणकर स्वयंर गृह को दृष्टि देउचंती, जहा फल रे आपणकर कौनसी ऋतुकालीन समस्या देखा जिवो नाही। जदि भी पूर्वरु किछिटा समस्या चलीछि ताहा दूर होई जिवो।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି କିଭଳି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଖରାପ ଚାଲିଛି ତାହା ବଦଳିଯିବ, କାରଣ କେତୁ ଏହି ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅଟକିଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁଞ୍ଜିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କରଜ ଅର୍ଥ ପଇଠ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋନ୍ ଚାଲିଛି, ଧାର କରଜ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ କେତୁ ବାହାରି ଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜବୁତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଗୃହରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଦୂରତାଟି କମିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଉଭୟ ସୁଖଦ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉଭୟ ଏକତ୍ର ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 15 ତାରିଖ ଦିନ ଏକାଦଶ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଏକାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳିଯିବ, ମନପସନ୍ଦ କୋର୍ସ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିକି ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନର ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଗୃହକୁ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଯେଉଁ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ବିବାହର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର 8ମ ଗୃହରେ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରାପିତ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ, ଅସନ୍ତୋଷ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ କିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ରୋମାନ୍ସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ଟି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ।
ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଗୃହକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଉଭୟ ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଅନୁରୂପକ ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆମଦାନୀଟି ବଢ଼ିଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ବଢ଼ତି ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।